طالبان پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی طالب علم کے ہیں۔ جی بالکل، یہ افغانستان کے دینی مدارس میں زیر تعلیم طالب علموں کی بنائی ہوئی ایک مذہبی، سیاسی و عسکری جماعت ہے جس نے 20 سال تک 55 ملکوں کے فوجی اتحاد نیٹو کو امریکہ کی سربراہی میں ذلیل و رسوا کر کے رواں برس افغانستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تحریک اسلامی طالبان کس نے بنائی؟ کس سال بنی؟ ان کے مقاصد کیا تھے؟ طالبان کی قوم کون سی ہے؟ آغاز میں ان کی تعداد کیا تھی؟ آج ان کی تعداد کیا ہے؟ ان کے 6 سالہ دور حکومت میں افغانستان کیسا تھا؟ یہ کس مسلمانوں کے کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ جانیے یہ سب اور طالبان کے بارے میں بہت سی ایسی مستند معلومات جو آپ یقیناً نہیں جانتے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو طالبان کی کہانی مکمل سمجھ آ سکے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں یہ افغانستان کی سب سے طاقتور اور با اثر سیاسی، مذہبی اور عسکری جماعت ہیں۔ یہ جماعت سن 1994 میں ملا محمد عمر، جو ایک دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ایک مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے، کی سربراہی میں چند دینی مدارس کے طالب علموں کے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ اور ملک میں لا قانونیت کو بزور بازو ختم کرنے کے مقصد سے قائم ہوئی۔ صرف 2 سال میں ان طالب علموں نے پورے ملک پر بزور بازو اپنی حکومت امارت اسلامیہ افغانستان کے نام سے قائم کر لی، جسے وہ اسلامی خلافت قرار دیتے تھے۔ بنیادی طور پر یہ پاکستان اور افغانستان کی سرحدی علاقوں میں خانہ جنگی سے تنگ پشتون، تاجک، ازبک اور ترکمان لوگ تھے جن کی زبان پشتو تھی۔ یہ سب طاقت کی بنا پر اسلام کا نافذ کرنے کا نظریہ رکھتے تھے۔ ان کا مرکزی صدر دفتر قندھار افغانستان میں ہے۔ اس کے علاوہ دوحہ، قطر، کوئٹہ اور پشاور میں بھی ان کے دفاتر موجود ہیں۔ چند سو طلباء سے شروع ہونے والی اس تحریک میں آج ایک اندازے کے مطابق 85,000 تربیت یافتہ جنگجو شامل ہیں۔ ان کو شروع سے سپورٹ کرنے کا الزام عالمی طاقتیں پاکستان، چین، ایران، قطر، سعودی عرب اور روس پر لگاتی آئی ہیں۔ القاعدہ کی مدد اور اسامہ بن لادن کو چھپانے کا الزام لگا کر امریکہ نے 2001 میں افغانستان پر حملہ کیا اور تحریک اسلامی طالبان کی حکومت کا تختہ طاقت کے زور پر الٹ دیا۔ طالبان دراصل وہ لوگ ہیں جو افغان جہاد میں مجاہدین کے ساتھ مل کر روس کے خلاف لڑتے رہے۔ روس کی پسپائی، خروج اور اس کی قائم کردہ حکومت کے خاتمے کے بعد مجاہدین کی آپس میں سخت ترین چپکلش، جو افغانستان کے وجود کے لیے خطرہ بنی ہوئی تھی اور روزانہ کے اعتبار سے انسانی جانوں کے ضیاع کا منبع تھی۔ ایک برطانوی مصنف پیٹر مارسجن اپنی کتاب میں طالبان سے پہلے کے افغانستان کے حالات جو روس کے جانے کے بعد آپسی لڑائیوں میں پیش آئے تھے میں لکھتے ہیں، یوں تو کابل پر مجاہدین کا قبضہ ہو گیا، لیکن گل بدی حکمت یار کمانڈر نے جو اقتدار میں مؤثر شرکت کے خواہاں تھے، خانہ جنگی شروع کر دی۔ شہری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ شہر مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ہر ٹکڑے پر علیحدہ جماعت قابض ہو گئی۔ عبوری صدر صبغت اللہ مجددی نے اپنے وزیر دفاع احمد شاہ مسعود کمانڈر کے ساتھ مل کر امن و امان کی صورتحال کو قابو میں لانے کی کوشش کی۔ ان کے بعد صدر ربانی کمانڈر نے اس کوشش کو مزید آگے بڑھایا، مگر حزب و حدت اور اتحاد اسلامی کی افواج ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو گئیں۔ اگست 1992 میں کابل پر راکٹوں کا ایک خوفناک حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں 1800 شہری جہاں بھاگ ہوئے اور بڑی تعداد میں لوگ مزار شریف کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ غرض ایک خوفناک خانہ جنگی کا سماں پیدا ہو گیا۔ صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے حکمت یار کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، لیکن وہ بھی نام کے وزیر اعظم بنے کیونکہ صدر ربانی پر قاتلانہ حملے کے بعد ان کی کابل میں داخلے کی ہمت نہ پڑی۔ باہمی خانہ جنگی میں اپنے مسلمان بھائیوں کا خون رائقہ جاتا دیکھا تو ملا محمد عمر نے اپنے ساتھی طلباء پر مشتمل ایک جماعت تیار کر لی، جسے آنے والے وقتوں میں تحریک اسلامی طالبان کا نام دیا گیا۔ اس تحریک کے بانی ملا محمد عمر ہی ہیں۔ اس تحریک کے ابتدائی دنوں کے حوالے سے تحریک کے آغاز کی داستان ملا محمد عمر نے 4 اپریل
1996 को कंधार में अफगान उलमा के एक बहुत बड़े मजमे को सुनाई थी। तहरीक का आगाज इस तरह हुआ कि एक दिन मैं मदरसे में तुलबा के दरमियान बैठा किताब पढ़ रहा था। अचानक किताब बंद कर दी, अपने साथ एक और तालिब इल्म को लिया और वहाँ हम दोनों मदरसे से निकल आए। हम संगे हिसार से जंगावात आ गए। वहाँ हमने एक शख्स से मोटरसाइकिल मांगी। उस शख्स का नाम सरवर था और वो तोलकान का रहने वाला था। फिर मैंने अपने दोस्त को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाया और उसे बताया कि हम मुख्तलिफ मदारिस के तुलबा के पास जाएंगे। चुनाचे शाम को हम तरखू आ गए। इस दौरान मैंने अपने रफ़ीके सफ़र से कहा कि हम घूमते रहेंगे और ये रास्ते याद रखो कि इंशाअल्लाह एक इनकलाब और तब्दीली ज़रूर आएगी। मदारिस के तालिब इल्मों को मुल्ला उमर ने अपनी गर्ज़ो गायत से आगाह किया और एक इस्लामी खिलाफत के क़याम के लिए उनकी मदद मांगी। वो इनका साथ देने वाले तुलबा के नाम एक रजिस्टर पर लिखते जा रहे थे। मुल्ला मोहम्मद उमर कहते हैं, उन्होंने सबसे कहा कि आप लोग सुबह सवेरे हमारे पास आ जाएं और फिर मैं अपने ठिकाने पर चला आया। लेकिन वो सब तुलबा रात ही को 1 बजे हमारे मोहल्ले में आ गए। हालांकि अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। हमारे एक मौलाना साहिब सुबह सवेरे मस्जिद में गए तो देखा कि वो सब तुलबा वहाँ पहले से पहुँचे हुए हैं। इसी दिन सुबह 10 बजे हम अपने साथ 2 ड्राइवर भी ले आए। फिर हमने अपना एक आदमी हाजी बशर नामी शख्स के पास भेजा और उससे 2 गाड़ियां अपने मकसद के लिए मांगी। उसने गाड़ियां फराहम कर दी। फिर हम अपने साथियों को कश्के नखूद ले आए। कुछ और अफराद भी हमारे साथ हो गए। जब तादाद बढ़ी तो हमने अपने ठिकाने से 5 मील के फासले पर असला इकट्ठा किया और मुल्की खाना जंगी के खिलाफ काम शुरू कर दिया और इलाकों पर कब्जा करके दारुल हुकूमत काबिल की तरफ सफर शुरू कर दिया। सिर्फ 2 साल सख्त गिर जिद्दोजहद जिसमें कई तालिबान शहीद भी हुए। तालिबान ने 1996 में मुजाहिदीन और कठपुतली हुकूमत को मिसमार करके काबिल फतह किया और अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत का झंडा लहरा दिया। तालिबान का दौरे हुकूमत 1996 से 2001 तक तकरीबन 6 साल के अरसे पर मुहित है। इस दौरान उनका ज़्यादातर वक्त अपने दुश्मन ईरानी हमायत याफ्ता मुजाहिदीन के शुमाली इत्तेहाद से जंग में गुजरा। अफगानिस्तान को अगर कोई चीज़ तालिबान ने दी थी तो वो इंसाफ की बरवक्त फरहमी और अमनो अमान की मसाली सूरत हाल थी। उनके ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में शाहराहों को महफूज बना दिया गया था। पोस्ट की काश्त पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। तमाम गैर कानूनी टैक्स और चुंगियां खत्म कर दी गई थी, जिनके बायस आमदोरफ्त में इजाफा देखने में आया था। एक तबाहशुदा मुल्क जहां एक सुपर पावर मुल्क रूस से 11 साल पर मुहित जंग लड़ी गई हो, वहां सिर्फ 6 साल के अरसे के अंदर अंदर इतने बड़े काम कर दिए जाएं, इसी को इनकलाब कहते हैं। यही बात अमेरिका और इसकी अक़वाम मुत्तहिदा को नहीं भाई थी कि इतनी गरीब मुमलिकत जिनके पास ना इंजीनियर्स, ना यूनिवर्सिटियाँ और ना ही दिगर तरक्की याफ्ता अक़वाम की तरह की पॉलिसियाँ हों, इंतहाई कलील अरसे में इतनी बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर लेना किसी मौजज़े से कम न था। वो डर गए कि ताकत की बिना पर अपनी खिलाफत की सरहदों को बड़ा करके मगरबी दुनिया के लिए एक खतरा बन सकते हैं। ये तो इस्लाम का नफाज ताकत की बिना पर पड़ोसी ममालिक में करते हुए एक सुपर पावर बन जाएंगे, तो इन्होंने इनसे किसी बहाने लड़ने का बदनामे ज़माना 9/11 हादसा खुद करवाया और अलकायदा पर इल्ज़ाम लगाकर अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। इंसान को इंसान के साथ हमदर्दी सिखाना, एक औरत को वो मकाम देना कि जहाँ से गुजर रही हो तो मर्द नजरें झुका ले, ऐसा निज़ाम मुतारिफ करवाना कि औरत 4 दीवारी से बाहर भी महफूज हो, और इसके बरक्स तरक्की याफ्ता ममालिक में औरत की असमत दरी घरेलू 4 दीवारी में हो, घर से बाहर तू गुजा। अफगानिस्तान की अक्सरियती अवाम तालिबान से मोहब्बत करने लगी थी और इनकी अस्करी ताकत दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। इससे आगे तहरीक तालिबान के साथ क्या हुआ, देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल अंदर की बात। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल इस वीडियो के दूसरे हिस्से के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।